So hello everyone. I'm doing something new. I'm really excited for it. पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ there is a PC. त्यो मेरो पुरानो PC हो अनि Mac पनि छ. धेरै भइसकेको थियो गर्न मन लागेको चाहिँ. I've been wanting to build a server अनि I was checking around NAS को लागि. अनि for the specs they bring अति नै expensive हुँदो रहेछ. I didn't want to pay that much extra for just the software environment को लागि मात्र त्यत्रो extra किन्नु भन्दा. I have a PC lying around त्यतिकै. It's got way better specs, 1.5 TB SSD छ and now 10 terabytes of hard drive छ and Ryzen 7 7700 छ with 32 gigs of RAM as opposed to मैले हेरेको NAS लाई it was around 8 GB RAM अनि i5 12 chip कि कुन चाहिँ hard drive हरु केही पनि आउँदैन just त्यति अनि it was 3 लाख जस्तो पर्थ्यो. Now we're here. अहिलेसम्म त केही पनि गरेको छैन. हिजो ल्याएँ अनि पासवर्ड बिर्सेको थिएँ मैले पिसीको अनि यताउता रिसेट गरेपछि अब फ्यान्सहरू पनि धेरै स्पिन गरिरहेको छ. आई थिङ्क अलिकति ट्रिप पनि गर्नु पर्दैन. देन वी गेट इन्टु द सर्भर साइड अफ थिङ्स. मसँग चाहिँ एब्सोल्युटली zero knowledge छ सर्भर बिल्डिङको. I'm going to heavily rely on ChatGPT. Hopefully it turns out good, but since agency बनाएदेखि this has been something I've been wanting to try out. Setting up part might be a bit difficult. I guess that's why NAS ले अलिकति चार्ज गर्छ. 4 लाख सर्भरमा स्पेन्ड गर्नुभन्दा mediocre सर्भरमा स्पेन्ड गर्नुभन्दा हाई स्पेक सर्भरमा ट्राई गर्ने. हाई स्पेक सर्भरमा इन्भेस्ट गरेँ. Yeah, let's see the things I can do. I want to run some Google script. I want to run some scripts as well. त्यही भएर सर्भर बनाएको हो, स्टोरेजको लागि पनि सर्भर बनाएको हो. बिकज गुगलमा रन गरेर भयो स्क्रिप्ट्सहरू अनि एउटा त लिमिट आइहाल्यो गुगलको अनि कति लिमिट सेट गरेको हुन्छ तिनीहरूले एक्जिक्युसन्सहरूको अनि अर्को भनेको स्टोरेजमा अलिअलि प्रब्लम्सहरू आइरहेको छ. इट्स जस्ट समथिङ आई बिन इन्ट्रेस्टिङ इन वान अफ द मेन रिजन्स भनेकै त्यही हो. So I'll get to undervolting अनि के गर्नुपर्छ सबै त गर्छु अनि I'll give you a rundown again. I'll see you server बनाउँदै यसो के छ भने. I had to do a few things before I can actually start working on the server. First कुरा भनेको चाहिँ I had to undervolt the CPU किनभने it's not using that many processors or the cores हरु भएको जति धेरै युज हुँदैन as normal use जस्तो because it's a server and mostly it's just running code or receive गरेर process मात्र गरिरहेको छ थोरै डाटाहरू as opposed to हाम्रो usual use मा. So that's what I did first thing. अनि second कुरा भनेको चाहिँ the fans were so loud अनि त्यसलाई पनि फिक्स गर्नु थियो. त्यसको लागि चाहिँ what I did was lower temps मा चाहिँ थोरै स्पिन गर्ने बनाइदिए, higher temps मा धेरै स्पिन गर्ने बनाइदिए. It usually won't reach higher temps किनभने it's a server, it's not processing that much. Lower temps मा चाहिँ थोरै मात्र fan spin गर्छ, sound पनि कम भयो and that solves my problem because you could hear the fans running अघिको footage मा. And well, those two things गरेपछि I had to test out the processors, which is what I will do. मैले मन लाएर माइक्रोवेभ खेलेको होइन है, यो CPU को temps चेक गर्नलाई मात्र हो. So undervolt गरेपछि चाहिँ I had to make sure that the CPU was not throttling or unstable भइरहेको थिएन. त्यसैले I just played Minecraft एकछिनको लागि just to get an idea. If the CPU was stable, the temps were stable अनि the fans were stable, त्यस्तो धेरै आवाज गरिरहेको थिएन. Just to make sure that everything is working fine, Minecraft एकछिन खेलेँ because Minecraft is a little bit more demanding than just browsing around. Okay, म चाहिँ अब Unraid इन्स्टल गर्न आँटेको. As far as I know, Unraid भनेको चाहिँ एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो. I think अपरेटिङ सिस्टम जस्तो लाग्यो because विन्डोज वाइप गर्ने अनि म टिभी एउटा 40 लाई प्यारिटी बनाउँछु अनि 6 GB युजेबल. USB नि चाहिँदो रहेछ. That will be a problem because मेरो USB छैन. यो क्यामेराको 64 gigs चाहिने स्टफहरू रहेछ. पहिला सुरु निकाल्छु अनि I'll clean the SSD. This is me 4 days after creating the server. And what I just said was I wanted to use my camera SD card as flash drive. Well, that made sense to me. But if you're doing something like this, do not do that. Kinavane, the USB flash drive stays in there. If you do buy you have to buy a pen drive or something. So you should get a good pen drive. It's gonna be staying there and it's gonna use it as a boot drive. Maybe I don't know, but it uses the pen drive to boot. And I think this is a normal way of doing things for Unraid server. Or using an SD card of any sort that you intend to plug out later. This is use I mean, एउटा USB stick किनेर आउनु त सक्छु तर I don't know. Fuck it.
एउटा USB स्टिक किनेर ल्याउँछु म एउटा पेन ड्राइभ किनेर आएँ. Let me just narrate it because the audio quality is shit. So take भन्दैछु भने I'm unboxing a SanDisk 32 gigs of SanDisk USB flash drive, which was a good choice at the time. I didn't know. मैले ChatGPT लाई सोधेर किनेको थिएँ. Originally चाहिँ I wanted to buy a Toshiba को like plastic covering को त्यो किन्न आँटिरहेको थिएँ, but I don't think that would have been good. किनकि त्यतिखेर I did not know PC मा plugged in हुन्छ भनेर. Having a quality flash drive matters a lot किनभने just the server depends a lot on it. अहिले त मैले ब्याकअप पनि बनाइसकेको छु फ्ल्यास ड्राइभको, but I don't think छिटै केही करप्ट हुन्छ वा केही हुन्छ. Yeah, that was a smart decision to make त्यतिखेर, which I did make thanks to ChatGPT. Now we can move on to installing the server and having much fun because it was fun, trust me. अलिअलि टाउको दुखाइ नि थियो, but it was fun. Let's get back to loading. अब Unraid लोड गर्दैछु म त्यहाँ SanDiskको कार्डमा. जिबी कति छ त्यो 400 जिबी 900 जिबी 3 टिभी 1 टिभी 3 टिभीको बिचमा 32 जिबी. कस्तो वियर्ड देखेको SanDiskको पेन ड्राइभ राइट हुँदैछ. अब मेरो पिसीमा भएको सबै त डिलिट हुन सक्छ किनकि मैले कपी गरेर फाइल्सहरू. आई डोन्ट लाइक विन्डोज त्यसरी डिलिट गर्नु आँटेको. एसएसडी बेकारमा भरेर मात्र हुन्छ, भरेर केही युज गर्नु पाउँदैन. Okay, turns out Unraid free होइन रहेछ. अब अहिले 30 दिनको लागि चाहिँ ठिकै छ. For now, I'll just keep it like that. And त्यसपछि चाहिँ अब do I want to pay for it? One time fee रहेछ. I don't know. If it's worth it, then why not? If it makes my work easier, then Unraid is definitely. I think it's definitely worth it. Really scream my थाहा हुन्छ पनि intense. I have no fucking idea what the fuck I'm doing. ChatGPT को सहारामा जिन्दगी चलेको छ. के भइरहेको छ जिन्दगी सुरुमा लाग्छ मैले. अलिकति स्क्रिन रेकर्डिङ नि गर्थ्यो होला, बट प्रब्लम इज मलाई थाहा नै छैन के लाइक सेन्सिटिभ डाटा हो के होइन भनेर. So firstly the Wi-Fi को कुरा. Wi-Fi what happened was यसको लागि अर्को पब्लिक नेटवर्क चाहिँदो रहेछ. त्यो बिना it's gonna be super slow. मैले ट्राई गरेको 1 MB तिरेको छु. And yeah, त्यो पाराले there's no point यति धेरै ड्राइभ भएको पनि अनलाइन युज गर्नु मिलेन भने. And त्यसको सल्युसन चाहिँ के, I get a different Wi-Fi network. SME भन्ने के हुँदो रहेछ, पब्लिक नेटवर्क हुँदैन रहेछ हाउसको जस्तो. And that is 74,000 yearly. And yeah, भर्खरै बत्ती गयो. My PC was not plugged into the power supply. बत्ती गयो. And अहिलेसम्म सुरु पनि गरेको छैन. आज बिहानदेखि काम नि गर्न पाएको छैन यसले गरेर. Very अलिकति. I don't know, this is fun in my opinion. It's stressful. के भइरहेको I mean, I cannot keep up with everything. अझै 5 वटा काम गर्न बाँकी छ रातभरि जस्तो. And I want to sleep so bad. के पनि गर्ने बात छैन. अरू सर्भर पनि सेटअप भएको छैन. अनि अब फेरि खोलेर फेरि रिसेटअप गर्नु सर्भर लाइक बेसिक फङ्सनालिटिज रिकभर गर्न पनि अझै सेटअप गर्ने बाँकी छ. लेट्स सी के भन्छ सर्भरलाई. वाइफाई फकिङ चलेको छैन. 3 घन्टा भइसक्यो बत्ती आएको. वाइफाई नि चल्दैन. what to do. Well, आजको लागि सर्भर सेटअप भयो. I'm back to what I was already doing. अहिलेसम्म जे भइरहेको थियो त्यो सबै मेरो सर्भरले गर्छ. अब भोलिबाट न्यू फिचर्सहरू एड गर्ने भयो भोलिबाट. Let me come back again. Background sound was too noisy. त्यसैले let me do a voiceover. What happened was सुत्नुभन्दा अगाडि I was thinking के गर्ने भनेर. And then I had an epiphany. What if I use Google Drive? So
यस्तो गरौँ, what if all the editors that want to use the server just upload to Google Drive, अनि Google Drive मा upload भएपछि I download it to my server अनि delete गर्छु, which was a good idea at the time. I didn't have to pay for the Wi-Fi network and I'm not going to pay for the network. जे गरे पनि I'm not paying that much for Wi-Fi. But what I failed to consider त्यति बेला was that they can upload to my server, तर मेरो सर्भरबाट एक्सेस गर्ने चाहिँ कसरी? वेल त्यो प्रब्लम चाहिँ अझै सल्भ भएको छैन. अहिले चाहिँ गर्नु परिहाल्यो भने आई अपलोड द स्टफ टु गुगल ड्राइभ अनि तिनीहरूले डाउनलोड गर्छन् अनि त्यहाँदेखि या डिलिट हुन्छ. वेल इट्स टु म्यानुअल अहिलेलाई, बट यु नो त्यही छ युज गर्नु पऱ्यो. अब जे छ त्यही छ नि, त्यही नै युज गर्नु पऱ्यो. मैले कम्पेयर गरेँ द वाइफाई, त्यसको स्पिड 150 MBPS हो. द्याट्स इम्पोर्टेन्ट कुरा सबैलाई थाहा छैन होला पिपल. युजली वाट दे एडभर्टाइज इज डाउनलोड स्पिड 150 MBPS भनेको डाउनलोड स्पिड. त्यो मेगा बाइट्स पनि हुन्छ, द्याट इज मेगा बिट्स. कन्भर्ट गर्दाखेरि डिभाइड बाई 8 गर्नु पर्छ समथिङ लाइक द्याट. बट यहाँ एकदमै स्लो हुन्छ. एन्ड त्यसको अपलोड स्पिड भनेको 75 विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो सर्भरलाई काम गर्नको लागि. अनि सम लिमिटेसन्स आउँछ. सिजी नेट कि समथिङ के भन्ने हुँदो रहेछ होम सर्भर्सहरूमा चाहिँ. अनि द्याट स्टप्स द प्रपर ट्रान्सफर अफ फाइल्स सर्भरबाट चाहिँ. आई डोन्ट नो, मैले पनि बुझेको छैन के हो. अनि आई क्वेसन कति रहेछ त भनेर यो वाइफाईको. अनि 150 MBPS चाहिँ द्याट स्लो द्यान माई करेन्ट वाइफाई विच आम पेइङ लाइक 15,000 जस्तो मैले तिरेको नि होइन फर 1 वर्षको लागि. अनि मैले सोधेँ कति रहेछ यो सिजी नेट बिनाको वाइफाईलाई, अनि 74,000 रुपिज वर्षको. एन्ड लाइक फक नो, आम नट पेइङ फर द्याट. मेरोभन्दा स्लो वाइफाई छ एउटा कुरा त. एन्ड एडिटर्सहरूलाई स्प्रेड भयो भने इट्स जस्ट नट वर्थ इट भनेर बुझेँ. अनि आई वाज थिङ्किङ मेबी गुगल ड्राइभमै सरौँ न त. कति धेरै कुरा आउँदो रहेछ बिकज फ्युचर प्रुफिङ पनि गर्नु पऱ्यो. अहिलेलाई सिम्पल सर्भर बनाएर त ठिकै छ, बट फ्युचरमा रन गर्नु पऱ्यो भने इट्स गोना बी अल फक्ड अप. अरूभन्दा नि मेरो क्यामेरालाई चाहिँ दुःख पाइरहेको चाहिँ त्यही राखेर हुन्छ, अनै छाडिदिरहेको हुन्छ. अनि स्टिल सम अलिअलि अब चाहिँ एक्स्ट्रा लजिकहरू हालेको छु बिकज स्केड्युलिङ सिस्टम पनि क्रिएट गर्न आँटिरहेको छु मैले. एन्ड द्याट इज द सर्भर. स्टिल त्यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ भएन. त्यो आई मिन स्टोरेजको लागि युज गर्न प्रब्लम सल्भ भएन बिकज आम नट पेइङ 74,000 वाइफाईको लागि पर इयर. द्याट्स फकिङ बुलशिट होइन. मोस्टली वाट एभर द फङ्सनालिटिज पहिला गुगल स्क्रिप्टमा थियो त्यो सबै थोक यसले गर्न थालिसकेँ. एन्ड नाउ इज डेली रिपोर्ट्सहरू पनि क्रिएट गर्न थालिसक्यो होला. त्यो अलिक चेक गर्न बाँकी छ. एन्ड त्यो हुन्छ. अनि डेली रिपोर्ट्सहरू हुन्छ. अनि स्केड्युलिङ सिस्टम पनि क्रिएट गर्दैछु. अनि डेली रिपोर्ट, स्केड्युलिङ सिस्टम, वाट नट के हालेको छ, टन्नै स्टफहरू हालेको छ, फिचर्सहरू. आई मिन द्याट इज क्रेजी. च्याटजिपिटीले सिङ्गल ह्यान्डेडली एउटा सर्भर क्रिएट गर्दैछ, फुल अन अटोमेसन टु ट्र्याक एभ्रिथिङ. द्याट्स जस्ट फकिङ क्रेजी. वेल नाउ अब चाहिँ सबै रन हुन थाल्यो. अपलोड नि गर्न मिल्छ, डाउनलोड गर्न चाहिँ अब प्रब्लमै भयो. सो त्यही भयो. अनि एभ्रिथिङ नयाँ कुराहरू त्यस्तो केही त हालेको छैन अहिलेसम्म. बट इट्स जस्ट अब स्केड्युल गर्न सजिलो भयो. एन्ड कोड्सहरू रन गर्छ मोर स्मुथली देन गुगलको अलिकति लिमिटेसन्सहरू थियो. एन्ड या आई थिङ्क द सर्भर इज गोना हेल्प अ लट. म यो रेकर्ड गरेर अब सबै अपलोड गरिदिन्छु यो सर्भर फुटेज. Yep, that's great. Perfecto. Alright, I think it's gonna help a lot. And if you're running an agency, you should get a server too. Bye bye.